This, in this picture you see that this is a puzzle. Puzzle, that means you have to fix something with another toys. Okay, that is the puzzle. Again, every day many person, busy person, they follow the to-do list. To-do list in your smart mobile phone, you can write the to-do list. That means what you are supposed to do tomorrow. Okay, suppose I have to take class, I have to attend class, I have to attend meeting, I have to attend meeting. So what you are doing that, or you are writing the do list in the target language, not Bengali, in English. Okay, so you are doing that. They are in a fix what to go, and they are standing in between a map, Google Map. That means one of the person was, suppose that he is asking someone else how he can get to a new place. আমরা অনেক সময় লোকেশন জানতে পারি না। এখন বাংলাদেশে তো আমরা বলি যে ওখানে কিভাবে যাব, কিন্তু সেটা যদি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে বলা হয় তাহলে আমরা কি বলবো? এক্সকিউজ মি, হাউ মে আই গেট টু নিয়ার 5-star hotels? How may I get to near food shop? How may I get the newspaper? How can is very informal. Whenever you will be talking to your friend, can I borrow your pen? You can't tell this to an unknown person. Okay, and for this reason, excuse me, how may? Okay, how may I help you? Naturally, if you stand in a information booth, then you can say it in two different ways. Can I help you? But all the person you are speaking to, they are unknown, so you can't tell this. You have to, how may I help you? Okay, so this is the thing of, and even learner drivers. Okay, naturally you can get driving license with a massive examination in the first world country. Okay, that means you have to apply, and you have to apply for the driving license, online applications, and then there will be 50 questions and you have to get online questions. That means 44 correct answers. Then if you pass the online test, then you have to apply for the driving test. And in the driving test, what the driving instructor will do, you are driving, and instructor will sit beside you. Okay, and the instructor will say that, yeah, turn left. Okay, turn second left. Okay, turn over there, stop over there, stop to the yellow sign. And if you mistake any instruction given by the instructor, then and there you will not get the license. Actually, it is sometimes said that in case of first world country, it is very easy to get the citizenship, but it is not easy to get the driving license, because driving license depends on the life risks of others. Okay, but our concern is that you are working something, you are driving, but at the same time you are getting instruction in the target language. Which target language? That is English or French or Japanese. So you are doing something. So you can say, sir, আমরা তো ইংরেজি ক্লাসই হচ্ছে ইংরেজি ভাষা শিখতে পারি, বাট এই টাস্ক বেস মেথডের উদ্দেশ্য হলো যে আপনি কোনো একটা কাজ করবেন, কাজের সাথে সাথে আপনি ভাষাটা শিখবেন। আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স নিচ্ছেন এবং সেখানে আপনি সেই ড্রাইভিং লাইসেন্স নেওয়ার ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাক্টরের কথা অনুযায়ী কাজ করেই আপনি সেই ভাষাটা শিখতেছেন। দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ TBLT, that is the task-based language teaching. So in task-based language teaching, that is the background, that is this TBLT has gained considerable attention within the applied linguistics
though there have been few large-scale practical applications of the little documentation concerning the application of the effectiveness of the basis of the syllabus. That means you are doing a task. Task কি? আমরা একটা কোনো কাজ করছি। কি কাজ করছি? হয়তো আপনাকে বলা হলো যে আজকে অনেক নতুন স্টুডেন্ট এখানে আসবে, তারা আপনাকে ডিপার্টমেন্টের লোকেশন জিজ্ঞাসা করবে, আপনি বলবেন। আরেকজনকে বলা হলো যে তারা এই ডিপার্টমেন্টে ভর্তির যে নিয়ম কানুন সবগুলো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, এবং কোন ভাষায় জিজ্ঞাসা করবে? ইংরেজিতে। ওকে, আপনি ইংরেজিতে তাদেরকে কি করবেন? উত্তর দেবেন। ওকে, সো আপনি হলো কাজ করছেন। আপনার কাজ কি? নতুনদের হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গার ডিরেকশনটা বলে দেওয়া। আপনার কাজ কি? আপনার নতুনদের যে কোয়েরি আছে, প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। এটা হলো আপনার কাজ, এবং আপনি করছেন কোন ভাষায়? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ইউ আর ডুইং আ টাস্ক, অ্যান্ড বাই ডুইং আ টাস্ক you are speaking in the target language, and the same time you are listening in that target language. Okay, so that is task based language teaching. So what is the task? Tale task konta? Okay, Noonan has defined that tasks are the activities which have meaning as their primary focus. Success in task is evaluated in terms of achievement of an outcome, and tasks generally bear some resemblance of real life language use. So what is the real life language use? So whenever we will be discussing in a language class, naturally we will be talking about speaking, writing, grammar, structure, deep structure, basic structure. But যখন আপনি দোকানে কোনো কিছু কিনতে যাচ্ছেন, তখন তার গ্রামার সেখানে বলতেছেন না যে এটার স্ট্রাকচার কি, গ্রামার কি। আপনি বলছেন, how may I have a glass of water please? May I have a bottle of water please? Okay, where may I found that bottle of water? Okay, you are standing in the shop. আপনি দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন, এবং এই দোকানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনাকে কাজ দেওয়া হয়েছে যে যারা কাস্টমার আসবে তাদের কাছে আপনি প্রোডাক্ট সেল করবেন। হ্যাঁ, তাহলে প্রোডাক্ট সেল করছেন, কিন্তু তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে কি? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে, যে হাউ মে আই গেট আ 1 kg sugar please? Yeah, you can, how much is that? Okay, so can I pay by card? আপনাকে বলছে পরে প্রথমে বললো যে হচ্ছে where may I get a kg sugar please? কোথায় আমি 1 কেজি? তখন আপনি বললেন যে yes, go over there, in the second row you will find sugar. আপনিও কি কথাই বললেন? ইংরেজিতে বললেন। এরপরে ওখান থেকে সে সুগার নিয়ে এসে আপনাকে বললো যে হাউ মাচ ইজ দ্যাট, এটার প্রাইস কত? ওকে, আপনি বললেন ইটস কত? 170 টাকা পার কেজি। 170 টাকা পার কেজি আপনি বললেন। ওকে, তারপরের প্রশ্ন হলো যে মে আই পে ইন ক্যাশ অর ক্রেডিট কার্ড? ওকে, then you will say no, we do not take credit cards, naturally we like to have cash. তার মানে আপনি যে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিচ্ছেন এবং উনিও যে প্রশ্নগুলো করছে সবগুলোকে রিয়েল লাইফ কমিউনিকেশন, কিন্তু আপনারা কি একটা কাজ করছেন। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল লাইফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ will be in that process, that is the task based language teaching. In real life language use, through the real life language use, language learner will be learning a language with this method, that is task based language teaching. And so task based instruction takes a fairly strong view of communicative language teaching. So though যেহেতু এখানে কমিউনিকেশনের বিষয় হচ্ছে, so a task based language teaching will be dealing with the real life communicative perspectives of language. Okay, so there are some other a similar process at the heart of the curriculum approach known as competency based language teaching and task based training identified several key areas of concern. So what is the concern? Naturally আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোনোটা টাস্ক, আমাদের কোনো কাজ করতে হবে এবং এই কাজটা করতে হবে কোন ভাষায়? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে। So there are some concern analysis of the real world task use situation, the translation of these into teaching task description, the detailed design of the instructional
task, the sequencing of instructional task in the classroom, training or teaching. Okay, and this would be the কোন কাজটা আগে করবেন, কোন কাজটা পরে করবেন, ডিটেল ডিজাইন থাকবে আর কি এই টাস্ক বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে। ওকে, and there are some categories required. 4 major categories of the team performance functions were recognized: orientation functions, process of the generating and the distributing information necessary, the task completion. First time what you have to do, that would be instructed. আপনাকে একটা কাজ দেওয়া হবে এবং সেই কাজটা কি, এটা প্রথমে তো কি করবে তাহলে আপনাকে বর্ণনা করে দেওয়া হবে। ওকে, যেমন আপনাকে বলা হলো যে আপনি চিটাগাংয়ে 5 স্টার হোটেল কয়টা আছে, তাদের সিট ভাড়া কত, কয়দিন আগে বুক দিতে হয়, এবং সেখানে এয়ারপোর্ট থেকে চিটাগাং এয়ারপোর্ট থেকে আমরা সেখানে যাব কিভাবে, এই সমস্ত কিছু এই টাস্কটা হলো আপনাকে হলো বলে দেওয়া হলো যে এটা আপনি করবেন, কিন্তু কোন ভাষায় করবেন, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্যাট ইজ দ্য ওরিয়েন্টেশন ফাংশনস। ইউ organizational functions, process necessary for the methods to coordinate actions necessary for task performance, adaptation functions, process occurring that team members adapt their performance to each other to complete the task. এখন আপনাকে এই কাজটা দেওয়া হলো, সো সেখানে যদি 4 জনকে এই কাজটা দেওয়া হয়, কে হচ্ছে এয়ারপোর্টে ফোন করবেন, কে হচ্ছে হোটেলে ফোন করবেন, কে হচ্ছে, দ্যাট মিনস আপনার কাজটা আপনি কিভাবে কমপ্লিট করবেন সেটার একটা গ্রুপ ওয়ার্ক থাকবে, এবং সেই গ্রুপ ওয়ার্ক সবগুলোই করতে হবে কি, আপনি কাজ করছেন কি হোটেল রিজার্ভেশনের জন্য, কিন্তু আপনি কোন ভাষায় কাজ করছেন, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে। তার মানে আপনি ভাষা শিখছেন না, আপনি কি করছেন কাজ, কিন্তু কাজ করতে গিয়েই আপনি কি করছেন, ভাষা শিখছেন, কারণ সেখানে আপনার যে কমিউনিকেশন যে চ্যানেল সেটা হলো কি আপনার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে আপনি করতেছেন ইংরেজিতে। সো দ্য মোটিভেশনাল ফাংশন, ডিফাইনিং টিম অবজেক্টিভস, energizing the group to complete the task. So that is the task procedures. Okay, and of course it is an approach, and of course there will be a theory, language theory ta ki. TBLT is motivated primarily by the theory of language learning rather than a theory of language. Initially we had been discussing that 2 ধরনের থিওরি আছে, একটা কোনোটা থিওরি হলো লার্নিং এর ক্ষেত্রে, কোনোটা থিওরি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে। ওকে, সো এই TBLT is related to learning theory, তার মানে লার্নিং থিওরি মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরি না। ওকে, however several assumptions about the nature of language can be said to underlie the current approaches of TBLT. These are: language is primarily a means of making meaning. Language is primarily a means of making meaning. Whenever you will be, আপনি যখন রিয়েল লাইফে কারোর সাথে কথা বলতে যাবেন, আপনি সেটা হোটেল রিজার্ভেশনই বলেন, আর কোনো জায়গায় যাওয়ার ম্যাপই বলেন, আপনি কোনো জায়গায় আপনি চেনেন না গুলিস্তান যাওয়ার জন্য তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, সে জিজ্ঞাসা করে সেটা যদি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, এটা গুলিস্তানে হয়তো আপনি চিনছেন। ওকে, হয়তো অন্য দেশে যখন যাবেন সেখানে তো অবশ্যই আপনাকে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে। সো বলতে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা আপনি ইফেক্টিভলি বলতে পারতেছেন কিনা, এবং যদি আপনি বলতে না পারেন, যার সাথে আপনি কথা বলতেছেন উনিও আপনার কথা বুঝতে পারবে না। ওকে, আমি সেখানে কিভাবে যাব, আপনি মনে করেন হলো থাইল্যান্ডের গিয়েছেন, থাইল্যান্ডের আপনি এয়ারপোর্টে নেমেছেন, এয়ারপোর্ট থেকে আপনি আরেকটা দ্বীপে যাবেন, এখন ওখান থেকে কি কি ভেহিক্যাল আছে, বাসে যাওয়া যায়, ট্রেনে যাওয়া যায়, ট্যাক্সি ক্যাবে যাওয়া যায় কি না, ঠিক আছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো কি আপনাকে ওখানে ইংরেজিতে বলতে হবে, এবং আপনি যদি সেটা বলতে পারেন এবং ইফেক্টিভলি যদি বলতে পারেন তাহলে কি হবে, সেখানে মিনিংটা ক্লিয়ার হবে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ প্রাইমারিলি আ মিনস অফ মেকিং মিনিং। ওকে, অ্যান্ড in common with the other realization of the communicative language teaching, TBLT emphasizes the central role of meaning in use, and multiple models of language
information, TBI. Okay. So and conversation is the central focus of language and the keystone of language acquisition. প্রথমত আমরা কি বললাম যে হলো যে আমরা যে ভাষা শিখি এর প্রধান পয়েন্টটা হলো কি আমাদের মিনিংটা ক্লিয়ার করতে হবে। আপনাকে এই জন্য বলা হচ্ছে যে টাস্ক, একটা কাজ দেওয়া হচ্ছে, সেই কাজটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে কোন ভাষায়? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে। যদি আপনি সেটা বলতে পারেন তাহলে হচ্ছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ মিনিং মেকিং। আমরা এই যে প্রথমটা যেটা বললাম, হ্যাঁ, যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ প্রাইমারিলি আ মিনস অফ মেকিং মিনিং। আপনি যেই কাজটাই করবেন সেটা যদি আপনি মেক সেন্স, অর্থ তৈরি হয়, তাহলেই কিনা সেই কাজটা আপনার হবে। আর দ্বিতীয়ত হলো যে conversation is the central focus of language. Okay, that is the keynotes of language acquisition, and that is the learning theory relating to task-based language teaching. Okay, and task, activity, and achievements are motivational. Okay, how you will complete the task. Okay, and of course it will have some design. There are few published, perhaps fully implemented examples of complete language programs that claim to be fully based on the most recent formulation of TBLT. The literature contains mainly description of the examples of task-based activities and others. Okay, and one of the examples of how this was done with a notional English curriculum, that English language syllabus in school, Malaysian. Okay. আরেকটা আমরা সিলেবাস ডিজাইন পাচ্ছি, the ability to communicate accurately and effectively in the most common English language activities they may be involved in. Okay, and so some design will be there and some syllabus will be there. Syllabus, that is the difference between conventional language syllabus and the task-based syllabus. তাহলে আমরা যখন কনভেনশনাল সিলেবাস ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে আমরা গ্রামার, স্ট্রাকচার, ভোকাবুলারি এগুলো ব্যবহার করি, তাহলে টাস্ক বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের ক্ষেত্রে সিলেবাস কী হবে? সিলেবাস হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইন স্ট্রাকচার, ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচারস, ফাংশনস, টপিক অ্যান্ড থিম। আপনি যেমন আমি বললাম যে হোটেল রিজার্ভেশনের কাজ দেওয়া হচ্ছে, তারপরে কারোর সাথে কমিউনিকেশনের কাজ দেওয়া হচ্ছে। যেমন আপনি বাংলাদেশে কিনা এই ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো তো আপনি বাংলায় করতে পারতেছেন, কিন্তু যখন আপনি বাইরের দেশের কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে কী করবেন, ভর্তির ইনফরমেশন নেবেন, সেখানে স্কলারশিপ কী, কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, কীভাবে প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, সমস্ত কিছুই তো হচ্ছে আপনাকে কী করতে হবে? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজেই করতে হবে। ওকে, সো ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার থেকে থাকবে, ফাংশনস থাকবে, টপিক এবং থিম। টপিক যেমন টপিক সিলেবাসের মধ্যে কী থাকবে? যেমন হোটেল রিজার্ভেশন, আস্কিং ইউনিভার্সিটি professionals for getting admission in foreign university. Micro skills, that is reading, writing, listening, speaking, competencies, text type, vocabulary targets, এইগুলো হচ্ছে সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ওকে, the syllabus specifies content and learning outcomes and is a document that can be used as a basis of the classroom teaching and the design of the teaching materials. Okay, so here the real world task will be there. Two types of task. The task গুলো কি থাকতে হবে? রিয়েল ওয়ার্ল্ড টাস্ক। তার মানে টাস্ক এরকম না যে রাইট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, ডায়লগ করেন, মানে আমরা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে স্পিকিং এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করি যে আপনি একজনের সাথে কনভারসেশন করেন, ডায়লগ করেন, কিন্তু টিবিএলটিতে সেটা থাকবে না। টিবিটিএতে থাকবে রিয়েল ওয়ার্ল্ড টাস্ক। রিয়েল ওয়ার্ল্ড টাস্ক মানে আপনাকে বলা হলো যে আপনি আজকে যান আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে, যান আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে গিয়ে সেখানে ফুল ব্রাইট স্কলারশিপের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সেগুলো জেনে আসেন। তাহলে ওখানে যাই তো আপনি কোনো ডায়লগ করবেন না, করবেন কি করবেন? প্রথমত ওখানে ইনফরমেশনে যাবেন, ইনফরমেশনে যাই বলতে হবে যে আপনি কোথা থেকে এসছেন, যে আই হ্যাভ কাম ফ্রম জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, আই ওয়ান্ট টু নো দ্য ইনফরমেশন রিগার্ডিং ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ। ওকে, যাকে বললেন তখন উনি কিন্তু আবার একটা কথা বলবে যে অ্যাকচুয়ালি the person who is assigned to answer your queries, he is now available, he is not now available. So then you can ask them when I may come
to talk to him or her. তখন উনি বলেন যে yes you can put some message, that means real world task, ডায়লগ এবং কনভারসেশন থাকবে না সেখানে। আপনাকে যে কোনো একটা কাজ দেওয়া হবে, সেই কাজটা আপনাকে করতে হবে কিভাবে, এবং এবং এটা আপনি ওখানে গিয়েও করতে পারেন, আমেরিকান এম্বাসিতে গিয়েও করতে পারেন, আবার আপনি কি করতে পারেন, আমেরিকান এম্বাসিতে ফোনও করতে পারেন। ওকে, ফোন করলেও কিন্তু আপনি বাংলা ভাষায় বলতে পারবেন না। কোন ভাষায় বলতে হচ্ছে? আপনার এখানে টার্গেট কি? ফুল ব্রাইট স্কলারশিপের ইনফরমেশনগুলো জানা। ওকে, তাহলে সেটা আপনি কিভাবে করতে চান? গিয়েও করতে পারেন অথবা হচ্ছে ফোনেও করতে পারেন, বাট হোয়াট এভার মে বি দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড টাস্ক অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন ওখানে একটা জায়গায় উনি হয়তো যে উত্তর আপনাকে দিচ্ছে আপনি হয়তো কি করতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না, তখন আপনি বলবেন উড ইউ প্লিজ রিপিট হোয়াট ডিড ইউ সে আর্লিয়ার, উড ইউ প্লিজ টেল ইট ইন এ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে, ও উড ইউ প্লিজ স্পিক লাউডার। হয়তো বা আপনি আস্তে আস্তে বলতেছেন, ওই দিন হলো ওইদিকে উনি শুনতে পাচ্ছেন না। ওকে, তখন উনি বলছেন ইয়াস ক্যান ইউ স্পেল ইউর নেম প্লিজ। ওই দিক থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনার নামের বানানটা বলবেন। আপনি বললেন আমি দিস ইজ মি মোহাম্মদ আব্দুল সালাম অথবা আব্দুর রহমান, কিছু একটা বললেন, কিন্তু ওই দিক থেকে ওরা তো আব্দুর রহমান এই নামগুলোর সাথে পরিচিত না, হ্যাঁ, ওরা তো রবার্ট, জুলিয়াস, উইলিয়াম এইসব নামের সাথে পরিচিত। তখন উনি বলছে উড ইউ প্লিজ স্পেল ইউর নেম, তার মানে আপনার নামের বানানটা করতে বলতেছে। এই যে যেমন বললো যে উড ইউ প্লিজ স্পেল ইউর নেম, ওই জায়গা থেকে আপনি কি করলেন, একটা ইংরেজি শিখলেন, এক্সপ্রেশন শিখলেন যে উড ইউ প্লিজ স্পেল ইউর নেম। So this is where, so the real world task will be there which are designed to practice. এখন সব সময় তো হলো এই আমেরিকান এম্বাসির সাথে আপনি যোগাযোগ করতে যাওয়া সম্ভব না, তাহলে এই টাস্কগুলো অ্যাসাইন করে দেওয়া হলো, বলা হলো যে উনি আমেরিকান এম্বাসিতে চাকরি করেন আর আপনি হচ্ছে কি করছেন, তার কাছে ইনফরমেশন নিতে যাচ্ছেন। উনি হচ্ছে হোটেল সিগালের হচ্ছে প্রধান অফিসার, উনি ওনার কাছ থেকে তথ্য নেবেন। ওকে, উনি হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছেন একটা জায়গায়, আপনি তার কাছে ডিরেকশন চাইবেন যে কিভাবে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে যাব। ওকে, এই যে রিয়েল টাইপ যে আসলে, এবং সবগুলো কি হবে, দ্যাট মিনস হুইচ আর ডিজাইন টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড টু রিহার্স দোজ টাস্ক আর found to be important in a needs analysis and turnout. এখন নিডস অ্যানালিসিস, এখন আপনি হলো ব্যাংকার হতে চান, কথার কথা, তখন আপনাকে এখানে মনে করেন কিছু জন ব্যাংকার হতে চান, কিছু হায়ার স্টাডিজে যেতে চান, কিছু হচ্ছে শিক্ষকতায় থাকতে চান। সো এই নিডস অ্যানালিসিস করে সেই অনুযায়ী তাদের হলো কাজ দিতে হবে। ওকে, এখন যারা হলো ব্যাংকার চান, তারা ব্যাংকিং রিলেটেড ইনফ্লেমেশন বা অন্য রেট, ব্যাংকিং, কারেন্সি, এই রিলেটেড একটা টাস্ক ডিজাইন করে তাদেরকে ওটা নিয়ে কি করতে হবে, রিহার্স করতে হবে ক্লাসরুমে। ওকে, আর যারা শিক্ষকতায়, তারা শিক্ষকতা রিলেটেড কোনো প্রশ্ন, যারা হায়ার স্টাডিজে যাবেন, তারা যারা বেড়াতে যাবেন, এরকম টার্গেট গ্রুপ ফিক্স করে রিয়েল। সো প্র্যাকটিস অ্যান্ড রিহার্স দোজ টাস্ক দ্যাট আর ফাউন্ড টু বি ইম্পর্টেন্ট ইন আ নিডস অ্যানালিসিস অ্যান্ড টার্ন আউট টু বি মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউজফুল ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। এমন কিছু করা যাবে না, হ্যাঁ, যেমন হলো ওই মুন্সিগঞ্জের গজারিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারদের হলো ক্লাস নিতে গিয়েছিলাম, সেখানে সবাইকে, হ্যাঁ হ্যাঁ মেঘনার পাড়ে, ওখানে ক্লাস নিতে গিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ কেয়ারে ক্যাম্পাস, ওখানে যে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনার হবি কি, একজন হঠাৎ করে বলছেন যে আমার হবি হলো স্লিপিং। কেন স্লিপিং? তাহলে কবে থেকে এই হবি আপনার হলো? যে বলে এই চাকরি পাওয়ার পর থেকে আমার। তার বাগান করা হবি না, কিছু তার হবি না, তার হবি হলো হচ্ছে স্লিপিং, ঘুমানো, মানে কাজ না পেলে। এবং উনিও ওই ক্লাসের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে মাঝে সাঝে। হ্যাঁ, তো এইরকম। তো এই রিয়েল লাইফ এখন যাদের নিডস অ্যানালিসিস, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা, হ্যাঁ গজারিয়ার ওই ক্যাম্পাস, তাই না? হ্যাঁ বেশ ভালো ক্যাম্পাস, এনজয় করেছি আমরা, গেছিলাম একবার একদিন।
তো এমন কোনো টপিক দেওয়া যাবে না যেগুলো হচ্ছে আপনার প্রয়োজন নাই। ওকে, এখন যদি আপনার ঘুমানোর কোনো টপিক দেওয়া যায় যে হাউ ইউ ক্যান গেট রিলিফ ফ্রম ইনসোমনিয়া, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, এটার জন্য আপনি ডক্টরের কাছে হচ্ছে পরামর্শ আসবেন, এটাও হতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আপনার প্রয়োজন কি, সেটা যদি আপনার রিয়েলি প্রয়োজন হয়, সো এই টাস্ক বেসকে এমন কিছু টাস্ক দিতে হবে দ্যাট ইজ রিয়েল লাইফ অ্যান্ড দ্যাট ইজ নেসেসারি ফর ইউ, অ্যান্ড হোয়েন এভার ইট উইল বি নেসেসারি দেন দ্য অ্যাটেনশন উইল বি দেয়ার অ্যান্ড লার্নিং উইল বি অকার। এবং লার্নিং কখন হয়, যখন আপনার আগ্রহ, হোয়েন ওয়েল বিজ্ঞান ইজ হাফ ডান, হ্যাঁ, ইন্টারেস্টেড গ্রো। এই জন্য বলছে যে এই সিলেবাসের মধ্যে এগুলো থাকবে, থিম থাকবে, বাট ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য টপিক বেসড অন দ্য নেসেসিটি অ্যান্ড বেসড অন দ্য রিয়েল লাইফ। Pedagogical tasks which have a psycholinguistic basis in SLA theory and research but do not necessarily reflect the real world task. সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলোও থাকবে, বাট এখানে নেসেসারিটাই হলো সবচেয়ে, এখানে কিছু টাস্ক টাইপ বলা হচ্ছে। ওকে, তাহলে এই যে রিয়েল টাইপ টাস্কগুলো যেমন হচ্ছে ডায়াগ্রাম অ্যান্ড ফরমেশন, ডায়াগ্রাম এবং ফরমেশন করতে বলা হচ্ছে। সেটা কিভাবে করবেন? নেমিং পার্টস অফ আ ডায়াগ্রাম। একটা ম্যাপ আছে, ওকে, হয়তো বাংলাদেশের ম্যাপ বা যে কোনো এই জগন্নাথেরই ম্যাপ বললাম, বলে এখানে কতগুলো বিল্ডিং আছে, কোনগুলোর নেমিং পার্টস অফ দ্য ডায়াগ্রাম উইথ নাম্বারস অ্যান্ড লেটার্স অফ দ্য অ্যালফাবেট অ্যাজ ইনস্ট্রাক্টেড। ওকে, সো জগন্নাথের ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে এখানে আর্টস বিল্ডিং, এখানে সায়েন্স বিল্ডিং, এখানে একাডেমিক বিল্ডিং, এখানে ভাইস চ্যান্সেলার্স অফিস, এখানে রেজিস্ট্রার্স অফিস, এই সবগুলো আপনি কি করবেন? লিখবেন এবং হচ্ছে কি করবেন? এবং এগুলোর নাম্বারিং করবেন। ওকে, তার মানে এটা হলো একটা ওয়ান টাইপ টাস্ক, এবং আপনি কোন ভাষায় করছেন? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, ড্রয়িং বলা হচ্ছে ড্রয়িং জিওমেট্রিক্যাল ফিগার্স। একটা হলো রেক্ট্যাঙ্গুলার, একটা হলো কি স্কোয়ার, তারপরে কি আপনি ফিগার, সার্কেল, হ্যাঁ, এরকম আরও অনেকগুলো আছে যেগুলোর হচ্ছে ইংরেজি নাম আমরা অনেকে জানি না। তো যখন ওই জিনিসগুলো আপনি ডায়াগ্রাম করে, দ্য জিওমেট্রিক্যাল ফিগার্স, ফরমেশন অফ সেটস অফ দ্য ভার্বাল ইন ইনস্ট্রাকশনস, ক্লক ফেসেস, হ্যাঁ, ক্লকের ঘড়ির যে হচ্ছে এই যে কাঁটাগুলো, এগুলোর ইংরেজি কি, কোনগুলো কোন দিকে চলে, হ্যাঁ, পজিশনিং হ্যান্ডস অন দ্য ক্লক টু শো আ গিভেন টাইম। ওকে, দ্যাট ইজ মিনিটস, সেকেন্ড অ্যান্ড হচ্ছে আওয়ার। এই যে প্রত্যেকটা যে হ্যান্ড আছে, এখন কোনটা কোন পজিশনে আছে সেটাও আবার আপনাকে ইংরেজিতে বলছে। মিনিটস হ্যান্ড অথবা মিনিটস যে হ্যান্ড, সেটা এখন কোথায় আছে, সেই জিনিসগুলোকেও যদি আপনারা বলা যায়, একটা ছবি আঁকে, ঘড়ির একটা ছবি আঁকলেন, এঁকে আপনি বললেন যে আওয়ার হ্যান্ড, এটা ঘড়ির কাঁটার ইংরেজি বলে হ্যান্ড, হ্যাঁ, আওয়ার হ্যান্ড এখানে জায়গায়, মিনিটস কোথায়, এরকম। মান্থলি ক্যালেন্ডার, অনেকে মান্থলি ক্যালেন্ডার, এখানে আপনাদের সবারই স্মার্টফোন আছে না, স্মার্টফোনের আপনার ক্যালেন্ডারে ক্লিক করলেই এই মাসে কোন কোন জায়গায় হলো কি কি ছুটি আছে, সেই ছুটিগুলো হচ্ছে আপনাদের দেখায় দেবে। ঠিক আছে, আপনার যদি আপনি আবার এও করতে পারেন, হ্যাঁ, যদি আপনি মনে করেন নোট করেন, লেট মি শো ইউ। এই যে যেমন মনে করেন এখানে 5 তারিখ, হ্যাঁ, 5 তারিখে কোনো কিছু নাই, যদি 2 তারিখে, যেমন আমি এখানে 11 তারিখ যদি আমি ক্লিক করি, এখানে কি বলছে? অষ্টমী। এটা গুগল কিন্তু করছে অষ্টমী, এটা ইনবিল্ট, প্রত্যেকের মোবাইলে এই গুগল হচ্ছে এই ক্যালেন্ডারটা দিয়ে দিয়েছে যে এখানে হচ্ছে 11 তারিখে হচ্ছে অষ্টমী, 12 তারিখে হলো মহালয়া, 13 তারিখে হচ্ছে দুর্গাপূজা, 15 তারিখ ফাতেহা ইয়াজদামের পরে আবার এখানে লিখে দিয়েছে টেন্টেটিভ। ঠিক আছে, আবার এরপরে লিখছে 16 তারিখে লক্ষ্মী পূজা, আরেকটা কি যেন পূজা। এখন এগুলো করছে গুগল,
সরি স্মার্টফোন করছে ইনবিল্ট, কিন্তু আপনি কি করতে পারেন, আমি যেমন আমি 2 তারিখে দিই, 2 তারিখে দেখা যাচ্ছে এখানে হলো লেখা আছে, এখানে মহালয়া এটা গুগল করছে, কিন্তু আমি আবার নোট রাখছি কি সিটি আর দ্য ম্যাথস, মানে আমার ছোট মেয়ের সিটি পরীক্ষা, তারপরে মাহারো ইংলিশ 2, বড় মেয়ের ইংলিশ 2 পরীক্ষা, এবং এটা কয়টা থেকে কয়টা, 8টা থেকে 9টা, না এটা আপনি সেট করতে পারেন। হ্যাঁ, আপনার ক্যালেন্ডারে আপনি যেমন মনে করেন, যেমন হয়তো কালকে কি বার, রবিবার, কালকে হচ্ছে কয় তারিখ, 6 তারিখ, এই 6 তারিখে হচ্ছে আমি হচ্ছে একটা হলো কি, সবাই দেখেন এই যে এখানে নিচে ছোট করে লেখা আছে, এই 6 তারিখে আপনাদের বের করেন, এই যে সবার মোবাইল বের করেন, 6 তারিখ সিলেক্ট করেন, 6 তারিখ সিলেক্ট করে নিচে হচ্ছে একটা আছে যে প্লাসে ক্লিক করেন, ক্লিক করলে টাইটেল আসতেছে, টাইটেল লেখেন অনলাইন ক্লাস, অনলাইন ক্লাস লিখলেন, হ্যাঁ অনলাইন ক্লাস, এখন অনলাইন ক্লাস আবার কোন কোর্সে সেটাও লিখতে পারেন, কত 6104, এরপরে আপনি টাইম সেট করতে পারছেন, টাইম কয়টায়, 7:30 PM, এই 7:30 PM থেকে যখন, এবং এবার নিচের দিকে সিলেক্ট করলে কি করছেন, এই প্লাস ঠিক করলে আপনি কখন অ্যালার্ম দিবেন, 10 মিনিট আগে অ্যালার্ম দিবেন, না 1 ঘন্টা আগে অ্যালার্ম দিবেন, না 1 দিন আগে অ্যালার্ম দিবেন। আমরা হলো 1 ঘন্টা আগে, 1 আওয়ার বিফোর দিলাম, দিয়ে হলে এটা সেভ করলে এটা সেভ হয়ে গেল। ওকে, তাহলে এটাও আবার কি হতে পারে, আপনার টাস্ক হতে পারে। টাস্ক কি করছেন আপনি, ওখানে অনলাইন ক্লাস লিখছেন, টাইম লিখছেন, সমস্ত কিছু, এবং 10 মিনিট আগে আপনাকে সেটা কি করে দিবে গুগল। তাহলে এটাও হতে পারে মান্থলি ক্যালেন্ডার। আমরা যেমন ডু লিস্ট, ইয়াস বুঝে নেই, যদি আপনার মোবাইলে হচ্ছে, মানে আমি লিঙ্ক, মানে যেই লিঙ্কটা দেই, মানে আমরা মানে জুমে যখন আমরা ক্লাস করি, তাই তো, তখন ওখানে যখন আমরা ক্লাসের লিঙ্কটা দিই, তখন গুগল মানে আপনার ইমেল, আপনার ইমেলটাতে যদি হচ্ছে থাকে, ইমেল হচ্ছে রিমাইন্ডার, এবং অটোমেটিক্যালি আপনি মোবাইল এবং এই যে ল্যাপটপ, এখন যদি এটাকে আপনার একটা জিমেল অ্যাড্রেসের সাথে হচ্ছে যদি লিঙ্ক করেন, সবগুলোই ওখান থেকে হচ্ছে আপনার, তবে ওখানে কোনো রিমাইন্ডার আপনাকে নিজের থেকে দিতে হবে, নাহলে অটোমেটিক্যালি যোগ করতে পারবে আমার জানা ওইটা। তাহলে আমরা মান্থলি ক্যালেন্ডারও হচ্ছে এটা আমরা কি করছি, মান্থলি ক্যালেন্ডারে আমরা টাস্ক নির্ধারণ করছি যে আমাদের এই মাসে কোথায় যাব, ওই মাসে কোথায় যাব, ওই মাসে কোথায় যাব, ওই মাসে কোথায় যাব, ওখানে কোথায় থাকবো, কি পরীক্ষা আছে, সবগুলো আপনারা করতে পারেন। বাট দিস ইজ ইউর টাস্ক, বাট আপনি করছেন কোন ভাষায়, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ আওয়ার কনসার্ন। টাস্ক ম্যাপস, কনস্ট্রাক্টিং আ ফ্লোর প্ল্যান অফ আ হাউস ফ্রম আ ডেসক্রিপশন। বলা হলো যে আপনার এই পুরো ফ্লোরটা হলো ফাঁকা আছে, এখানে আপনি ডিজাইন করবেন কোথায় সিটিং রুম হবে, কোথায় ড্রয়িং রুম হবে, কোথায় কিচেন হবে, হ্যাঁ সমস্ত কিছু, এবং সবগুলো এগেইন অ্যান্ড এগেইন ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনারা কিন্তু কি করছেন না, আপনারা কোনো কাজ করছেন, এটা এবং কোন ভাষায়, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনারা কোনো ভাষা শিখতেছেন না, কিন্তু ইনডিরেক্টলি সেভাবে ভাষা শেখা হয়ে গেছে। স্কুল টাইম টেবল, ওকে, কনস্ট্রাক্টিং টাইম টেবলস ফর দ্য টিচার্স ফর আ পার্টিকুলার সাবজেক্টস, কখন করবেন।
প্রোগ্রামস অ্যান্ড ইটিনিয়ারিস মানে খুঁটিনাটি জিনিস, যেটা হলো প্লেনে ভ্রমণ করলে যেমন দেখা যায় যে জার্নি ইটিনিয়ারিস, কখন কোথায় দাঁড়াবে, কয় মিনিট থাকবে, ঠিক আছে, তারপরে কোন লবিতে যাওয়া হবে, হ্যাঁ স্কেজিউল, প্রোগ্রাম স্কেজিউল সেটা থাকবে। ট্রেন টাইম টেবলস, আপনাকে বলা হলো যে ঢাকা থেকে এখন কক্সবাজার কয়টা ট্রেন যাচ্ছে, কখন ছাড়ে, হ্যাঁ কখন ওখানে পৌঁছে, ঠিক আছে, এই টাইম টেবল এবং আপনার ইনফরমেশন দেওয়া হলো। তখন আপনি কি করবেন, হয়তো 4টা ট্রেন যায়, হ্যাঁ এখানে কমলাপুর থেকে কখন ছাড়ে এবং ওখানে গিয়ে কখন পৌঁছায়, যাত্রা বিরতি কোথায় কোথায়, ঠিক 4টা ট্রেনেরই হচ্ছে আপনাকে সেটা করতে হবে এবং সবগুলোই করতে হচ্ছে কোন ভাষায়, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। এজ অ্যান্ড ইয়ার অফ বার্থ, হ্যাঁ তারপরে ওয়ার্কিং আউট your year of birth from age and decision and the quality. So this is that is the task. So our concern is that task should be real life, and through the real life theme will be selected based on your necessity. প্রথমত হলো রিয়েল লাইফ এবং তারপরে হলো নেসেসিটি। আরও কিছু থিম, তাহলে থিম আরও এর বাইরে আরও কিছু থিম হতে পারে, যেমন থিম প্ল্যানিং আ ভ্যাকেশন, এটা হচ্ছে আপনার থিম। এই থিমের উপরে আপনার কি কি টাস্ক দেবেন, ডিসাইড হোয়ার ইউ ক্যান গো বেসড অন দ্য অ্যাডভান্টেজ মাইলস, বুকিং আ ফ্লাইট। আপনার থিম কি, থিম হলো যে আপনি ভ্যাকেশন কাটাবেন, এই যে একটা বড় ছুটি আসতেছে, এটা কোথায় যাবে। একজনকে বলা হলো যে কি বুকিং আ ফ্লাইট, আরেকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো বুকিং আ হোটেল, তারপরে বুকিং আ রুম, হোটেল এবং রুম কাছাকাছি তো তারপরেও এটা দায়িত্ব হলো। এরপরে হলো আরেকটা ডিফারেন্ট থিম, থিম অ্যাপ্লিকেশন টু আ ইউনিভার্সিটি। এটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করবেন, সেখানে টাস্ক কি, অ্যাপ্লাইং টু দ্য ইউনিভার্সিটি, প্রথম টাস্ক। করসপন্ডিং উইথ দ্য ডিপার্টমেন্ট চেয়ার, ডিপার্টমেন্টের চেয়ারের সাথে হচ্ছে কথা বলা। ইনকোয়ারিং অ্যাবাউট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট, সেখানে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আছে কিনা। সিলেক্টিং দ্য কোর্সেস ইউ ওয়ান্ট অ্যান্ড আর এলিজেবল টু টেক ইউজিং অ্যাডভাইস ফ্রম ইউর অ্যাডভাইজার। রেজিস্টারিং বাই ফোন, ফোনে রেজিস্টার করতে পারে না। ক্যালকুলেটিং অ্যান্ড পেইং ইউর ফিস, ওকে, এই সমস্ত কিছু জানার পরে আপনি সেগুলো, তাহলে এখানে থিম কি, অ্যাপ্লিকেশন টু আ ইউনিভার্সিটি। আগের থিমটা ছিল হলো প্ল্যানিং ফর আ ভ্যাকেশন। আপনি যদি ভ্যাকেশনে যান অবশ্যই তো এটা আপনার কি প্ল্যান করতে হবে, and again you have to do it in the target language. আপনারা ভাষা শিখতেছেন না, but completing a task you are learning a language. Okay, that is the concern. University financial support, হ্যাঁ এটা তো স্যার সব জায়গায় মানে এক্সামিনেশনে ভালো করলে হ্যাঁ ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেয়। এটা ডিপেন্ড করে। আমাদের এই জগন্নাথ স্যার আমাদের এই কোর্সে কোনো কেউ যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারে তার জন্য পরে কোনো ওয়েবার বা কোনো চ্যানেল সাপোর্ট নেই, এটা প্রফেশনালি এখনো শুরু হয়নি। এটা একটা ভালো কথা বলছি। রেগুলারে আছে, রেগুলারে যেমন প্রতি ব্যাচে মেরিট স্কলারশিপ করে 5 থেকে 6 জন স্টুডেন্টকে দেয়, যারা ওই টপ 5 সিজিপিএ যারা। কিন্তু প্রফেশনালি এটা এখনো শুরু হয় নাই। এটা শুধুমাত্র এটা আছে যে ওয়েভারটা আছে, ওই যে দু একটা কোর্স ওয়েভারটা যদি আপনি আগে এই কোর্সগুলো করে আসেন এটা আসে। তবে এটা একটা ভালো কথা বলছেন যে এটা হতে পারে এরকম যে একজন হয়তো বা শুরু করলাম 1-2 জন। আমরা মাস্টার্স এই রেগুলার প্রোগ্রামেও ইনসেন্টিভ থাকলে এনকারেজমেন্ট, হ্যাঁ সেটাই, এটা করা যেতে পারে, এটা করা যেতে পারে। তাহলে হচ্ছে দিস আর দ্য থিমস। সো আওয়ার কনসার্ন ইজ দ্যাট there will be the task and procedures to what the learners have to do to drive output from the input text, output record, okay, and language item, vocabulary structure, discourse structure, possibility and so on. So through this task completion you will be learning vocabulary, you will be learning structure, you will be learning communications, okay, through the TVLT, okay.
Skills, both macro skill and sub skills, word knowledge and topic content, task handling and conversation strategies, amount of the types of the given, role of teachers and the learners, time allowed. Okay, so confidence will be there, motivation will be there, learning styles will be there. Okay, so everything will be there, because in TBLT that means you are doing some activities, you are doing a task. আপনি ভাষা শিখতেছেন না, ভাষা শেখার জন্য অনেক সময় আমরা বারে বারে যেটা বলে আসছি, সাজেস্টিপিডিয়াতে বলেছি, বিভিন্ন জায়গায় অডিও লিঙ্গুয়ালিজমে বলেছি যে আসলে রিপিটিশন বা যে যে ভয়, লজ্জা, এসব কিছু থাকে। কিন্তু এই যখন আপনি কাজ করছেন, আপনি তো আসলে ভাষা শিখছেন না, আপনি কি করছেন? আপনি হোটেল বুক করছেন। ওকে, ক্যান আই টক টু দ্য ম্যানেজার প্লিজ? ওকে, ইয়েস আই এম হিয়ার, হাউ মে আই হেল্প ইউ? ওকে, হাউ মে আই নো হাউ মেনি VIP rooms are there in your hotel? Okay, so you can say yes, there are 5 VIP rooms. Can I book them? How much is the price for per night? You can ask me. He say yeah, 10,000 per night. Okay, and breakfast will be complimentary. And what is the complimentary breakfast? You have to know. And that is there the swimming pool? Is there the swimming pool facilities? Yes, there is a swimming pool facilities. You can visit there from 10 a.m. to 10 p.m. These are the things. That means you are not learning language, so you are confident that you can do it, and you are motivated, and you are doing a task. What is the task? It may be the booking of hotel, it may be the applying to a university, or gathering information that is needed for you, and that is necessary for you, and that is practical. And eventually it leads to learning target language. Yes, that means you can learn vocabulary. কারণ আপনি যেটা বলছেন পাশাপাশি তো আরেকজন আপনার সাথে কথা বলছে। আপনি অনলাইনে যখন কোনো কিছু অর্ডার করবেন, ঠিক আছে, যদি আপনি অ্যামাজন থেকে কোনো কিছু অর্ডার করেন, যদি অ্যামাজনে ফোন করা যায় না, ওদের ইমেলেই বা চ্যাট বক্সে হচ্ছে অর্ডার দিতে হয়। সো দ্যাট ইজ দ্য types of learning and teaching activities. So many types. Prabhu, one of the things, person who said that a task is an activity which requires learners to arrive at an outcome from given information through some process of thought, and which allows teachers to control and regulate the process. তাহলে এতক্ষণ আমরা কথা বলছি যে টাস্ক বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। হোয়াট ইজ টাস্ক? ডেফিনিশন যদি বলা হয় তাহলে এই টাস্কের একটা ডেফিনিশন দিয়েছেন প্রভু, NS প্রভু, ওনার নাম একজন লিঙ্গুইস্ট। উনি বলছেন টাস্ক ইজ অ্যান অ্যাক্টিভিটি হুইচ রিকোয়ার্স লার্নার্স টু অ্যারাইভ। টাস্ক is an activity which requires learners to arrive at an outcome from given information through some process of thought, and which allows teachers to control and regulate that process. So teacher will regulate the process. Suppose a task is given, কোনো একটা কাজ দেওয়া হলো এবং কাজটা হলো স্টুডেন্টরা কিভাবে করবে, কিভাবে রেগুলেট করবে, প্রসেসটা হলো টিচার বলে দেবেন। ওকে, regarding train timetables and deciding when train one should take to get to a certain destination on a given day is an appropriate classroom task according to this definition. That means তাহলে এই ডেফিনিশনের জন্য বলছে যে কি, which requires learner to arrive at an outcome, এবং যদি ট্রেন টাইম টেবল আপনার টাস্ক হয় সেখানে কোন জিনিসগুলো থাকতে হবে, which one should take to get to a certain destination, এবং সেই ডেস্টিনেশনে যেতে কত সময় লাগবে, কোন সময় আপনি পৌঁছবেন, সব জিনিসগুলো এখানে থাকবে। ওকে, so in this TBLT, in the literature of TBLT, several attempts have been made to group the task into categories as the basis for the task design and description. Wills proposes 6 task types built on the more traditional knowledge hierarchies. The levels are listening, ordering, sorting, comparing, problem solving, sharing personal experience, creative task. Creative task. আরো কিছু টাস্ক হতে পারে, যেটা হতে পারে কি jigsaw. This involves learners combining different pieces of information from a whole. কয়েকটা ওয়ার্ড, একটা সেন্টেন্সের পুরো একটা শিটে সেন্টেন্স লেখা হলো, সেন্টেন্স লিখে ওয়ার্ডগুলো আলাদা আলাদা কাটা হলো,
ওকে, হয়তো 5টা সেন্টেন্স লেখা হলো, 10টা সেন্টেন্স লেখা হলো, 10টা সেন্টেন্স লিখে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কেটে ছোট ছোট করে পিস করা হলো, করে একটা বাউলের মধ্যে রাখা হলো। এখন আপনাদের কাজ দেওয়া হবে যে ওই এখানে যে 50টা পিস আছে সেখান থেকে এক একটা পিস গেদার করে একটা করে ফুল সেন্টেন্স কি করা, তৈরি করা। ইনফরমেশন গ্যাপ টাস্ক, ইনফরমেশন গ্যাপ যদি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের মতো আর কি। ওয়ান স্টুডেন্ট অর গ্রুপ স্টুডেন্টস হ্যাজ ওয়ান সেট অফ ইনফরমেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ সরি, জিগস। মনে করেন একটা সেন্টেন্স লিখলাম, এরকম একটা পাতাতে একটা সেন্টেন্স লিখলাম, যেমন কি লিখলাম, অ্যাপ্রোচেস অ্যান্ড মেথডস ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। এরপরে এই টিচিং কাটলাম, ল্যাঙ্গুয়েজ কাটলাম, ইংলিশ কাটলাম, ইন কাটলাম, মেথড কাটলাম, অ্যান্ড কাটলাম, অ্যাপ্রোচ কাটলাম। কয়টা হলো? 1 2 3 4 5 6 7টা ওয়ার্ড হলো। 7টা ওয়ার্ড হয়ে একটা ইয়ের মধ্যে রাখলাম, একটা ওই যে লটারির যে বক্স লেখা না, এরকম বক্স, এইরকম আরো 2টা সেন্টেন্স লেখলাম করে এখন আপনাদেরকে দুইজনকে দায়িত্ব দিলাম এই ইয়াস হ্যাঁ মিলানো। ওকে, information gap task. One student or group student has one set of information and other students and group have complementary set of information. They must negotiate and find out the information. Problem solving task. Students are given a problem and a set of information. They must arrive at a solution. Decision making task. Students are given a problem for which there are a number of possible outcomes. একটা প্রবলেম আছে, সেটা বিভিন্নভাবে সমাধান করা যেতে পারে। ওকে, সেটা তারা করবে। অপিনিয়ন এক্সচেঞ্জ টাস্ক। লার্নার্স এনগেজ ইন ডিসকাশন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াস। আপনি বললেন যে ইয়াস আমরা হচ্ছে ভ্যাকেশনে যাব কোথায়, কক্সবাজারে। কক্সবাজারে কীভাবে যাওয়া যায়? ট্রেনে যাওয়া যায়, বাসে যাওয়া যায়, প্লেনে যাওয়া যায়। এখন এর মধ্যে গ্রুপ ডিসিশন মেকিং, আপনার কোনটাতে হচ্ছে প্রত্যেক গ্রুপের কাছে নিজস্ব পয়েন্ট থাকবে এবং তারা বলবেন যে ট্রেনে গেলে আমার কী সুবিধা, বাসে গেলে কি অসুবিধা এবং প্লেনে গেলে কি সুবিধা। ওকে, সো দ্য ডিসিশন মেকিং টাস্ক, বাট এভরিথিং সেটাকে বলা হচ্ছে যে ওপিনিয়ন এক্সচেঞ্জ টাস্ক। আপনার ওপিনিয়ন দেবেন যে প্লেনে গেলে কি সুবিধা, আরেকজন ওপিনিয়ন দেবেন ট্রেনে গেলে কি সুবিধা। ওকে, ট্রেনই বেশি চুজ করবে কারণ নতুন ট্রেন লাইন যেতে ভালো, কিন্তু সেটা আপনার ওপিনিয়নটা কি করতে হবে, প্লেস করতে হবে। ওকে, সো these are the several outcomes. Learners role. A number of specific roles of learners are assumed in current proposals of TBI, task-based instruction. Some of these overlap with the general roles assumption. Okay, so these are the learners. Primary roles that are implied by the task are group participant. Learner role holo group participant. আপনাদের গ্রুপে যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সেখানে আপনাকে অংশগ্রহণ করতে। মেনি টাস্ক উইল বি ডান ইন পিয়ার্স অর এ স্মল গ্রুপ, বাট ফর দ্য স্টুডেন্টস মোর অ্যাকাস্টম টু আ হোল ক্লাস অর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক, দিস মে রিকোয়ার সাম অ্যাডাপ্টেশন। সো গ্রুপ মনিটর, স্টুডেন্ট will be working as the monitor. Class activities have to be designed so that the student have the opportunity to notice how language is used in communications. Okay, শুধুমাত্র মনিটর না, আপনার এখানে এক গ্রুপে 4 জন আছে, 4 জনের মধ্যে সবাই যে ভালো বলবেন তাই না, কেউ ভালো বললেন, পাশাপাশি অন্য 3 জন কিভাবে কথা বলছেন, কোন ওয়ার্ড ব্যবহার করছেন, তার এক্সপ্রেশন কি, সেটাও উনি মনিটর করবেন। সো লার্নারের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পার্টিসিপেট করবে। অনেকে গ্রুপে আলোচনা হচ্ছে, অনেকে বসে থাকে চুপ করে, কোনো ইনভলভমেন্ট নাই, কিন্তু এই টিবিএলটিতে সেখানে কী করতে হবে, ইনভলভ করতে হবে। এবং সেকেন্ড ওয়ান ইজ মনিটর, হি উইল বি মনিটরিং সাম আদার্স স্পিকিং অ্যান্ড সিলেকশন অফ ওয়ার্ডস and the pronunciation, the way he will be speaking the words. And risk taker and innovator, risk taker and innovator. কক্সবাজারে যেতে হবে, 4 জন আছে, 3 জন, একজন বললেন প্লেনে, একজন বললেন বাসে, একজন বললেন কি ট্রেন, একজন বললেন যে না আমি বাইসাইকেলে যাব। বাইসাইকেলে আপনি যাবেন, তার মানে কি এখানে লার্নার রিস্ক টেকার, সে কি নিচ্ছে, রিস্ক নিচ্ছে এবং ইনোভেটিভ, তার মধ্যে একটা যে থিঙ্কিং আছে, তার যে ওপিনিয়ন আছে সেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিক্সাতেও যাওয়া যায়, হেঁটেও যাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমার একটা তো এটাও হচ্ছে কিন্তু এই টাস্ক বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে হচ্ছে লার্নার্স রোল। লার্নারকে কী করতে হবে, সবসময় ইনোভেট করতে হবে।
হ্যাঁ, সবসময় যে আমার যেমন একটা পরিকল্পনা ছিল যে হচ্ছে দেশের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত বাইসাইকেল চালিয়ে যাব, হ্যাঁ, মাঝে সাঝেই রেস্ট নেওয়া হবে। কিন্তু একদিন বাইসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে সেখান থেকে আমি ফিরিয়ে এসেছি। ওকে, সো দ্য রিস্ক টেকার অ্যান্ড ইনোভেটর, ওকে, সেটা হল টিচার্স রোল। টিচার্স সিলেক্টর অ্যান্ড দ্য সিকুয়েন্সার অফ টাস্ক। সিলেক্টর মানে টাস্ক সিলেক্ট করে দেবেন শুধুমাত্র, এবং কোনটার পরে কোন টাস্ক করবেন সেটা। প্রিপেয়ারিং লার্নার্স ফর টাস্ক, তাদেরকে হ্যাঁ প্রিপারেশন কোনগুলো লাগবে। কনসাসনেস রেজিং, এখন স্টুডেন্টরা বললো যে ইয়াস ইনোভেশন, আমরা বাইসাইকেলে যাব। টিচার সেখানে কি করবে যে হ্যাঁ বাইসাইকেলে আপনি যেতে পারেন, ঠিক আছে, চিটাগাং পর্যন্ত ডবল লেন হয়েছে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু চিটাগাং থেকে কক্সবাজার ওই পর্যন্ত ডবল লেন হয় নাই, সো ওই জায়গাগুলোতে রিস্ক হতে পারে। হ্যাঁ, আবার বাইসাইকেলে যেতে আপনার এত ঘন্টা সময় লাগবে, তারপরে আপনার শরীর অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। যদি শীতকাল হয় তাহলে হচ্ছে আপনার পথের মাঝখানে যদি কোনো জায়গায় কোনো দুর্ঘটনা হয় তাহলে সেটাকে আপনি কিভাবে ট্যাকেল দিবেন, এই জিনিসগুলোই কি করবে যে স্টুডেন্ট যেটা করবে, টিচার সেই জায়গায় হচ্ছে কনসাসনেস গ্রো করবে যে হ্যাঁ ইউ শুড ডু দিস অ্যান্ড ইউ শুড নট ডু দিস। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য teachers. So some other materials will be there, and some tasks. The following are the some of the task type that can build around such a media products, that is newspaper. Student examining a newspaper, এখানে কিছু কিছু আরো কাজ, এটার বাইরেও কিছু কাজ থাকতে পারে। The student examines a newspaper, determine its sections and suggest 3 new sections that might go in the newspaper. একটা নিউজ পেপারের হলো কতগুলো সেকশন থাকে? প্রথমে থাকে হচ্ছে বিজনেস সেকশন, স্পোর্টস সেকশন, ঠিক আছে, তারপরে থাকে হচ্ছে এডিটোরিয়াল থাকে, তারপরে হচ্ছে আরও এরকম সেকশন। তাহলে একটা পত্রিকা আপনাকে দেওয়া হলো এবং সেখানে আপনি আলোচনা করে পরে বলতে পারেন যে এর সাথে আরও কিছু সেকশন যুক্ত হতে পারে। তার মানে এটা কি আপনি নিউজ পেপারটা পড়ে এবং সেখান থেকে আপনি একটা আইডিয়া নিলেন এবং আইডিয়া নেওয়ার পরে আপনি কমেন্ট করছেন যে there should be another section. Okay, a student prepare a job wanted and using examples from the classified section. জব প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে তারা স্টুডেন্ট এটা করতে পারে। আপনি কেউ ব্যাংকিংয়ে জব করবেন, কেউ স্কুলে চাকরি করবেন, কেউ বিভিন্ন রকমের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করবেন। হ্যাঁ, আপনি সেখানে স্টুডেন্ট কেউ বলতে পারে যে না আমরা অন্টারপ্রেনার হব। অন্টারপ্রেনার মানে সেখানে তারা উদ্যোক্তা হতে চায়। তার মানে এগুলো কমন যে জিনিসের বাইরে অন্য কিছু যে ইনভলভ হওয়া। স্টুডেন্ট প্রিপেয়ার দেয়ার উইকেন্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্ল্যান ইউজিং দ্য এন্টারটেইনমেন্ট সেকশন। ওকে, সেখানে এন্টারটেইনমেন্ট সেকশনে গিয়ে কাজ করতে পারেন। টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও কিছু টাস্ক থাকতে পারে। স্টুডেন্টস টেক নোটস ডিউরিং দ্য ওয়েদার রিপোর্ট। ওয়েদার রিপোর্ট মানে টিভিতে তো বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট হয়, ওয়েদার রিপোর্টের সময় তারা নোটস নেবে স্টুডেন্ট। অ্যান্ড প্রিপেয়ার এ ম্যাপ উইথ দ্য ওয়েদার সিম্বল শোয়িং লাইকলি ওয়েদার ফর দ্য প্রেডিক্টেড পিরিয়ড। ওকে, কালকে কি ওয়েদার থাকবে সেটার উপরে যখন ওয়েদার রিপোর্ট শোনার পরে স্টুডেন্টরা সেই জায়গাগুলোতে কোন কোন জায়গায় ভারী বৃষ্টি সেই জায়গায় হচ্ছে হেভি রেইন দিবে, কোন কোন জায়গায় কম বৃষ্টি সেখানে দিবে হচ্ছে লাইট রেইন, কোন কোন জায়গায় থাকবে হচ্ছে সানলাইট সেখানে সেটা সানলাইট। ওকে, তার মানে ওয়েদার রিপোর্ট করার পরে তার মানে আপনি টাস্ক কি করছেন? টাস্ক হচ্ছে আপনি ম্যাপে ওই ওয়েদার রিপোর্ট শোনার পরে ওই জায়গাগুলো মার্ক করছেন। দ্যাট ইজ দ্য টাস্ক। ওকে, সো এভরি আফটার ওয়াচিং অ্যান এপিসোড অফ অ্যান আননোন সোপ অপেরা, স্টুডেন্ট লিস্ট দ্য ক্যারেক্টার্স। একটা অপেরা বা একটা নাটক দেখার পরে ওখানে কোন কোন চরিত্রগুলো ছিল তাদের লিস্ট করা, তাদের ফাংশন কি ছিল, উইথ নোন অ্যান্ড মেড আপ নেমস অ্যান্ড দেয়ার পসিবল রিলেশনশিপ টু আদার ক্যারেক্টার্স ইন দ্য এপিসোড। তার মানে টাস্ক দিয়ে শুধুমাত্র এটাই না যে মানুষকে দোকান দেখে দেওয়া, দোকানের জিনিস দেওয়া, সেটা না, এর বাইরেও আরও অনেক টাস্ক থাকে এবং সবগুলোই আপনি কি করবেন? অফকোর্স এগেন অ্যান্ড এগেন ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আপনি ভাষা শিখতেছেন না, আপনি করতেছেন কাজ এবং সেই কাজ করার মধ্য দিয়ে আপনি ভাষা শিখছেন। এটা দ্যাট ইজ দ্য কনসার্ন অফ দ্য
TBLT. Okay, so pre-task activities, there will have some pre-task activities and there will be the post-task activities. Okay, and the task circle planning report will be there, post-task listening analysis will be there, practice will be there. So this is about TBLT. So TBLT is a task-based language teaching, and the main focus of this method is the learning theory, and through the completion of the task, learner will learn a language. So there might be several categories of tasks. Okay, that might be application to a university, that might be booking a hotel, that might be jigsaw activities, that might be several kind fill in the blanks activities. But through the activities should be based on real life, and activities should be based on the necessity of the learners. And gaining the necessity of the learners, the teacher will select the task and sequencing the task, and the learner will try to fulfill or try to complete the tasks in the target language. So learner will not learn the language from a traditional classroom. Rather, through the task-based language teaching, learner will complete a task and simultaneously they will learn the language. Okay, so that is task-based language teaching. And in the previous, there are some slides. In these slides, এগুলো আমি দিয়ে দিছি, বাকিগুলো আপনারা প্রথমের অংশগুলো পড়ে নিন। আর there are some, these are some things. Okay, some notes are there, backgrounds are there, Willis, এই জেনারেলগুলো আপনারা পড়ে নিন। Okay, so there are 15 minutes break. After the break